ज्यों जल में जल आए घटाना, ज्यों जल में जल आए घटाना, ज्यों जल में जल आए घटाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, ज्यों जल में जल आए घटाना, ज्यों जल में जल आए घटाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, ज्यों जल में जल आए घटाना, ज्यों जल में जल आए घटाना। साध संगत एह पावै, कब साध संगत एह पावै, उस स्थान ते महान न आवै, उस स्थान ते महान न आवै, उस स्थान में बहुत न आवै, उस स्थान में बहुत न आवै, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, ज्यों जल में जल आए घटाना, ज्यों जल में जल आए घटाना। अंतर होए क्या प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश, अंतर होए अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, ज्यों जल में जल आए घटाना, ज्यों जल में जल आए घटाना। मन तन ना
ज्योति ज्योत रली संपूरन किया राम 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 संपूरन किया राम ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली मन तन नाम जपते रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग त्यों ज्योति सब जोत समाना ज्योति सब जोत समाना जो जल में जल आए खटाना जो जल में जल आए खटाना मिट गए गगन पाए नानक कबल के सतगुर नानक नानक प्रभु के सतगुर नानक प्रभु के सतगुर जो जल में है जल आए खटाना जो जल में है जल आए खटाना जो ज्योति सतजोत समाना जो ज्योति सतजोत समाना जो जल में है जल आए खटाना जो जल में 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 जल आए खटाना ओढ़त निभही प्रीत सेवक की ओढ़त निभही प्रीत सेवक की ओढ़त निभही प्रीत ओढ़त निभही प्रीत सेवक की ओढ़त निभही प्रीत सेवक की ओढ़त निभही ओढ़त निभही प्रीत सेवक की ओढ़त निभही प्रीत सेवक की ओढ़त निभही कीमत साहिब से मैं कल करा तुझे जीवत साहिब
ओळख ने बहिती ओळख ने बहिती सेवक की ओळख ने बहिती सेवक की ओळख ने बहिती जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिससे मुख नहीं मोरे तिससे मुख नहीं मोरे जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिससे मुख नहीं मोरे जैसी आज्ञा जैसी आज्ञा जैसी आज्ञा इसके मुख नहीं बोलियो सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर उठ आहूं को डोरियो आज्ञा मैं सोई कर सुखा सोग हरख नहीं जानियो जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माने सबरे हनक बलाका सबरे हनक बलाका तन सेवक सफल होया नानक खस बचाता नानक खस बचाता नानक खस बचाता नानक खस बचाता ओढ़ ने बही सेवक की ओढ़ ने बही सेवक की ओढ़ ने बही ओढ़ ने बही सेवक की ओढ़ ने बही सेवक की ओढ़ ने बही जीवक साहिब से अपना जग तेरा क्यों जी जीवक साहिब से अपना जग तेरा क्यों जी सेवक की ओढ़ ने बही सेवक की ओढ़ ने बही ओढ़ ने बही सेवक की ओढ़ ने बही सेवक की
वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी अमीर आगे असमने की खिलाई निहाल कर रहे सन। सफर शहादत गुरमत समागम जो अज आरंभ हो रहे हैं, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, चार साहिबजादे माता गुजर कौर, समूह शहीदों की याद में समर्पित ये समागम अज आरंभ हो रहे हैं। 27 दिसंबर तक चलणगे। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹਨ। आप जी इश्तिहार देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आप सुसंगतां ਨੂੰ बेनती है कि सारे समागम समय सिर तो दिन की कृपालता करो जी। साढ़े पास महान विद्वान प्रोफैसर चित्र सिंह जी गुरु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाने तो ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 9:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। आओ उन्होंने पासों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के इतिहास तो शुरू होकर तो इतिहास आप श्रवण करिए जी। बहुत बहुत जी आया समूह संगतां वालों जी आया बहुत बहुत धन्यवाद। आओ उन्होंने पासों गुरु इतिहास श्रवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब जी मैं दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे अरगा मैं दूर थाऊं नहीं जिस पर करो विनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। आप लोग के प्यारे कोशिश करिए बाणी अंदर वरते शब्दां दिलों महसूस करिए और इन्हां शब्दों पर यकीन करना, भरोसा करने का यत्न करिए। जो महाराज कहते हैं मैं होर थाओ नहीं, इसका मतलब है कि असी सारे भी ये फील कर सकिए कि होर कोई थां है नहीं जिहड़ा इसका मुकाबला कर सके। दुख ते सुख मनुख की जिंदगी का गहना बनता। जिन्हें दुख नहीं वेखिया उस सुख को भी फील नहीं कर पाएंगे। सुख को भी उही महसूस कर सकता है जिन्हें दुख वेखे। और दुख तो कभी भी जिंदगी च भजना नहीं चाहिए, दुख के सामने अड़ना चाहिए। जब तुम दुख के सामने अड़ जाते हो तो फिर दुख सुख में बदल जाता है। बाड़ी ने कहा दुख दारू बन जाता है। जदों असी दुख को वेख के भजते हाँ, जदों असी दुख को वेख के ढेरी ढा दें, दुख को वेख के असी परेशान होंगे, फिर दुख का हौसला बढ़ जाता है।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਧ ਹੀ ਪਾਸ, ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ। ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੱਦ ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੀ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਲਤ ਭਗਤ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭਾਏਵਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਦਬ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੌ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਭਉ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖੌਫ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2, 4, 10 ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੇ ਹੋਏ? ਕਿਉਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹਰੀ ਨੇ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਤਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਝ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਝ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 2021 ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਤੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾੜਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਹੋਣੀ ਕਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਾਪਰੇ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮੰਨੇ। ਨਰ ਮਤਲਬ ਸੂਰਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆਮ ਵਿਚਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਫਿਰ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਓ ਭਲਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇੰਨਾ ਕਿ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 77%। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆਉਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, 99% ਵੀ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ 77% ਦੁਖੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ 78 ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 99 ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 78 ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 95 ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ 78 ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਰ ਸਮਾਜ ਵੇਖੋ ਸਫਰ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 2-4-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 2-4 ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2-4 ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ, ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਸਮਾਇਆ ਜੱਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ? ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਏਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰੇ ਹਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਘਰ ਘਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਗ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼, ਚੌ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਗਜ਼ਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ, ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਰਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰੱਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਬੜੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼, ਚੌ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਂਝਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। 1699 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸੱਜਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲੜੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 11 ਭੱਟ ਨੇ, 15 ਭਗਤ ਨੇ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪਾਕ ਪੱਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 5 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। 4 ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਇਦ 4 ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸੁਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਪਰ ਇਧਰ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਈ ਨੇ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਜ਼ਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਪਾ ਸਵਾਰਨਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮਨ ਜੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਜਗ ਮਨ ਜੀਤਾ ਸਭ ਜਗ ਮਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਤੂੰ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਗੂੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਜੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਓ। ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਕਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਦਿਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮਨ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ ਤੂੰ ਹੈ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਤਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਤਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੈਰ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਸੌਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਪਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਲੱਤ ਅੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਚੋਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਭਲਾ? ਚੋਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗਜ਼ਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਲਿਓ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਓ? ਚਾਚੇ ਕੋਲ, ਤਾਏ ਕੋਲ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਦੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਸਿਖਾਈ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਕਹੇਗਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ।
ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? 350 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਦਾਂ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ, ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਈਰਖਾਲੂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਜੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਡਰਾ ਲਓ
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੇਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੀ ਕਰਨ ਹੋਣ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਨਾ, ਪਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿਸਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਫੜੇ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੜ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਕੀ ਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੀ ਕੱਢੇ, ਨਿਰਭਉ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ। ਆਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਹਰ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ। ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰ ਜੀਰੇ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਧਰ ਜੀਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਲਾਹ ਬਿਡਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਵੇ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਖ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਸ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਚ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਧਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਖਣ ਔਖਾ, ਸੌਖਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਔਖਾ, ਸੱਚਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਔਖਾ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨਾ ਸਾੜ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਆਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਬੇੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਗੋਰਾ ਔਰ ਸੰਭਲ ਥਕੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌੜਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਘਰੋਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੱਕ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ, ਐ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਬਦ ਲੰਮੇਰਾ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ, ਬੜਿਆ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਚਿਤਵਿਆ ਬੜਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੱਠੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿੜੇ, ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ, ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀ। ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨ ਮਨ ਆਪਣੇ। ਉਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇਗਾ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦਿੱਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਤੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਦੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ?
ਕਦੋਂ ਭਲਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਅਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀਰਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਜੂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ। ਤੋ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹੇ? ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਡੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੋਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਰਦ ਗੱਬੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਹੀਰਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆ 4 ਫੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਖ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 350 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਤੇਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ।
उन्होंने कहा साडा दुख है, फरियाद नहीं किसी ने सुनी। मेरे कलगियां वाले सच्चे पातशाह जी की उम्र उस वेले 9 साल सी, 1675 का सन है। मेरे दादा सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कहा जाओ औरंगजेब को जाके कह दो जे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी मन जाण असीं सारे जी मरा लिया। किड्डा वड्डा कारज है कि थोड़े शब्दों से समझ नहीं होना। किसी भी तकलीफ च इन्ना भिज जाना ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਨਾ ਰਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਝੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਨ ਜਾਣ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਵੇ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਗਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਨਾਮੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਸ ਵੰਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਗੇਟ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਖੌਫ ਬਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੀਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ ਔਰ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ
उस वेले लखी शाह वणजारा, जे तुसीं अज दे युग च समझना होवे ते ऐ कह लो दिल्ली का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर गड्ढा, टांडे चलते सन ते टांडे का अर्थ होंदा ट्रांसपोर्टर। जिवें अज के समय कहने फलाने कोल बड़ियां गड्डियां ने, तो उस वेले टांडा कहते सन। टांडा मतलब गड्ढे होंदे सन जिन्हां कोल। और उस वेले लखी शाह वणजारे ने अपने गड्ढियां दे विच सतगुरु जी का धड़ रखिया, अपने घर लै गया। जे गुरु साहब जी ने सिखां दे जां दूजियां दी भीड़ विच शामिल होना सिੱਖਿਆ ते नाल नाल सिखां दा जीवन वेखियो। लखी शाह वणजारा घर दे बाहर सारा टब्बर लैके खलोता ते अपने घर नूं अग ला के गुरु साहब जी दा संस्कार कर रहा। ये होंदी है हुकूमत के मूँह ते चपेड़। जिहड़ी हुकूमत कहती सी चार हिस्से करके चार दरवाजियां ते टंगना है, उसे दिल्ली दियां बरूहां विच कोई बंदा अपने घर नूं अग ला के कह रहा सी मैं संस्कार करांगा गुरु तेग बहादुर पातशाह दा। बिगाड़ लई तेरे को जो मेरा बिगाड़िया। एक दा थोड़ी डर निकलिया, किन्नियां दा कढिया गया। ते लखी शाह वणजारा हुण ओहदा इतिहास अपना बड़ा लंबा लंबा चौड़ा है। लखी शाह वणजारे की बेटी सी जिहदा नाम सी सीतो बाई, फिर ओहदा नाम इतिहास विच है बसंत कौर। ये बसंत कौर भाई मनी सिंह की धर्म पत्नी है। ते उस वेले जदों सारा टब्बर सड़क ते खलोता होएगा, घर तो बाहर खलोता होएगा, घर नूं संस्कार कर लई अग लाई, ते धी ने पुछया बापू कौन है जिन्हों तू अपने घर में साड़ के टब्बर नूं बाहर लै आंदा है। ते उस वेले लखी शाह वणजारे ने कहा ये खुदा है, ये रब है, ये परमात्मा है। ते लखी शाह वणजारे की धी ने कहा बापू जे ये परमात्मा है ना, तो जिदन अपनी धी का रिश्ता करना होया ना, ये रब दे बंदियां च करी किसे किवें कह सकते हैं साडे बच्चे नहीं मनते, साडे परिवार नहीं मनते, साडियां फैमिलियां नहीं मनदियां, साडी जनरेशन नहीं मनती, सानू किते ना किते मनाउणा नहीं आउंदा। गुरु साहब मेहर कर असीं इतिहास नूं बाखूबी समझण दा यतन करिए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। गल आपां इत्थों शुरू कीती सी दुख आउणगे पर दुखां दी परवाह जिंदगी च ना करियो, दुख सुखां विच तब्दील हो जाणगे। जे दुखां नूं वेख के ढेरियां ढाओगे ते दुखां ने मूंह ढक के सानू उहदे विच निगल लैणा है। ये फैसला हुण असीं करना है, साडी जिम्मेवारी बन गई है। सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी के प्रबंधक वीरां ने सुचज्जा उपराला कीता है, जिन्हां ने उस इतिहास को लड़ीवार 27 तरीक तक पहला समागम है अज तो शुरू होया, लड़ीवारे चलने कोशिश करो ये थोड़े दिन जिन्ना दिन विजय वीरां ने उपराला किया है। वैसे मैं हमेशा कहना होना भी मददगार बन जाया करो हर थां ते। जिहड़ा बंदा जिहड़ा काम करदा है उन्होंने वो काम करदे दूजे आप संभालो ताकि अगले नूं काम करना सौखा। असीं कई बार कहने होंदे कि जिन्हें प्रबंध किया है सदे भी हो, सुनेवे भी सानू हो दे, सानू लैके भी हो जाए भी असीं ते मिट्टी दे मां दोवां खड़के भालिओ सानू जिद्दे पाउणा होवे। कुछ जिम्मेवारियां साडियां अपनियां भी बन जांदियां, अपनियां जिम्मेवारियां संभालते हुए आओ कि इस इतिहास की लड़ी नाल जुड़ीए। आप सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरू जी का। अगलेरियां बातां ਆਪਾਂ कल दे दीवान विच पावांगे। भुल्लां चुक्कां मेरियां समझ के माफ कर देणियां। शब्द कोई चंगा लगा होवे सहज सच्चे पातशाह जी का समझ के अपने हिरदे च वसा लेना है। तुसीं सच्ची मुच्ची सत्कारयोग इत्थों दी संगत इत्थे सत्कारयोग प्रचारक वीर रविंदर सिंह जिहड़े साडे कालेज ਤੋਂ पढ़े हुए ने, बहुत सारे होर प्रचारक वीर जिवें किन्ने प्रचारक तो संगत में बैठे ने, वीर अमृतपाल सिंह ने, वीर रंजोत सिंह ने। इन्हां नौजवान वीरां ने बाणी में समझण का यतन किया, उत्साह दिया करो। वीर दविंदर सिंह जी ने उत्साह दिया करो, समझिया करो, लागे बह के बाणी दी गल्लां ताकि सानू आउण वाली जनरेशन साडी में बाणी समझ आ सके। सब दा धन्नवाद शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरू जी का। भुल्लां चुक्कां मेरियां प्यार सर करके वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी